नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आपण मानी आज गोटे नुआ रेसिपी आपण नहीं आसी माछर गोटे बढ़िया रेसिपी जहाँकि आमर प्रति ओडिया घरे बेस भाव परिचित आपण मान समस्त प्रिय माछ बेसर समस्ते प्रायतः ओडिया घरे निहाती माछ बेसर होती आसतु देखने आज कौन कौन आवश्यक सामग्री देखने निहाती घरे जोटा आवेलेबल समस्त घरे से मसला में नहीं गोटे पियाज गोटे इंच अदा 10-12टी रसुण 2टी टमाटो और किसी धड़ा सोरिष मुझे बतुरे रखी अध 15-20 मिनट बतुरे रखी हलदी गुंड लंका गुंड काश्मीर चिली गुंड और रोही माछ मुझे नहीं माछ बेसर काटिकी आनी बजार देखु एम फास्ट कौन करवा हलदी गुंड अल्प जी क्वांटिटी अनुसार आधा केजी हेल्ले आधा केजी क्वांटिटी अनुसार मुझे हलदी गुंड अल्प किसी लंका गुंड और लुण ए गोल कि समय 5-10 मिनट रखीदे क्वांटिटी अनुसार आप देखिए स्वाद अनुसार लुण और हलदी गुंड लंका गुंड देवे देखते बढ़िया भाव मुझे गोल दूसरी या बास हो रेडी होगा एवं आम गोटे पैन गरम करवा से आम सोरिष तेल या माछ बेसर सोरिष तेल कले भल टेस्ट आसो मुझे डीप फ्राए करी माछ को सालो फ्राए करूँ माछ भजार जो टेस्ट से डीप फ्राए भल टेस्ट एत आसो ना तेल टी गरम हाँ दवा आम गरम हेले से माछ पकेवा ए तेल गरम होगा आम ए माछ पकेवा एम सब आड़े आरेंज करी जितेटा माछ भाजी हो पैन रे आम से माछ पकेवा एबे आम मसला तक बाटी नवा आम रसुण अदा और धला सोरिष जो नहीं बाटी दवा टमाटो पियाज एमती काटी नवा और खंडे आंबुल नहीं आंबुल को एमती 2 खंड कर काटी गोटे छोट आंबुल टी पानी रे बतुरी रखी इजिली मसला एबे देखो सोरिष अदा रसुण पेस्ट गोटे बन धला सोरिष आप बाजार मिल इजिली आवेलेबल हो धला सोरिष कला सोरिष आप भी नहीं पारे चाहिए ये देखो माछ आमर भाजुली उल्टे चेक कर गोटे पट हो गले मीडियम फ्लेम रे आम करवा जी हो उल्टे नवा बेसी टाण जाए फ्राए करवा ना एमती गोटी गोटी कर उल्टे नवा बेसी टाण कर माछटा फ्राए करवा ना ना माछर ओरिजिनल टेस्ट सब जीव एबे माछ आमर हो गलानी भाजी हो गलानी एबे आमे गोटे प्लेट रे काढ़ी नवा देखो मुझे केते कम समय भाजी 10 to 15 मिनट्स रे आपनकर हो माछ भजा गोटी गोटी को सब काढ़ी नियंतु प्लेट को एबे तथापि आमर तेल किछि रही जाइछि पैन रे तो आम से अल्प किछि तेल ऐड करी मसला करवा अल्प तेल अच्छी सब माछ तक भाजी एबे से अल्प किछि सरसों तेल ऐड करवा बेसी तेल दबा नहीं गोटे जो पियाज काटिकी रखी छोट छोट ये पकईकि भाजवा टिके पियाज नरम हवा जाए भाजवा बेसी ब्राउन करिवार नहीं कि गोल्डन ब्राउन करिवार नहीं 2 मिनिट बास भाजी देले हो आम पियाज
ପିଆଜ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବଟା ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ସୋରିଷ, ଧଳା ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଅଦାର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଏଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ସୋରିଷ ଅଛି ମସଲାରେ, ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମର ଅଦା ରସୁଣର କୌଣସି ର ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆମର ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ସୋରିଷର ହିଁ ମେନ୍ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଆମ ବେସର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ କଷିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତେଲରେ ହେଇଗଲେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଗୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ନାହିଁ, 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲେଖା ରଖିଛି, ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏତେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଲାଗିଯାଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଥିରେ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି, ବେଶୀ ହାଇ ରଖିବାନି, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଗଲେ, ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିଗଲେ ପିତା ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧଳା ସୋରିଷ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧଳା ସୋରିଷ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆମର ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ। କଳା ସୋରିଷ ଅପେକ୍ଷା ଧଳା ସୋରିଷ ଭଲ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାନି, ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ। ଏବେ ଲୁଣ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ମାଛରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି, ତେଣୁ 1/2 ଚାମଚ ହିଁ ପକାଇଲି। ନିହାତି ବେସିକ୍ ମସଲା ହିଁ ମୁଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥାଏ, ଟମାଟୋ ଏବେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କଲେ, ଆପଣ କେବେ ବି ମସଲାରେ ପକାଇ କଷିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଟମାଟୋ ଆମର ରହିବାର ଅଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ହିଁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ କେବେ ବି ମସଲା କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ ଟମାଟୋ। ଏମିତି ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଟିକେ ହାଲକା ସିଝି ଆସିବ ଟମାଟୋ, ଓ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିକୁ ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଲାଗୁଥିବ। ଏବେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ପକାଇଦେବା। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବାର ମୂଳ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦଟା ଆସିବ। ସୋରିଷ ବେସର ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବୁଲ, ତା ଯେଉଁ ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦଟା ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଖଟା ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜଣେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଖାଲି ଟମାଟୋ ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ଏବେ ମାଛ ତକ ବି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାନି ଯେହେତୁ ଝୋଳ, ସେଥିରେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମାଛ ଆଡ଼୍ କରି କିଛି ଘୋଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବାର ଅଛି ଖାଲି। ଝୋଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ରଖିବେ, ଆପଣ କେତେ ଝୋଳ ରଖିବେ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କେତେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାତରେ ଯଦି ଅଧିକ ଝୋଳ ଦରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ରଖିପାରିବେ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଛ ବେସର। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ସେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟମାଟୋ କେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବାଢ଼ି ନେବା। ଝୋଳର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବହଳିଆ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ବି ନାହିଁ। ପିଆଜ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆର ମେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବେସରର ବାସ୍ନା ଓ ଆମ୍ବୁଲର। ଆମ୍ବୁଲ ବାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ପକାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲର ବି ନିଜର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମ୍ବୁଲ ହିଁ ମିଳିଯିବ।
ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଆପଣ ଏଠି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କଖାରୁ ବୋଇତାଳୁ ଭଜା ଓ ମାଛ ଭଜା କେମିତି